सभासद व FB लाईव्ह वर असलेल्या उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत. BBNG विमेन्स विंग आयोजित उद्योग नंदिनी सत्रातील हे पाचवे पुष्प गुंफण्याकरता आपण सगळे आज जमलेलो आहोत. आज आपल्या बरोबर विमेन विंगच्या सेक्रेटरी मॅडम श्वेता इनामदार आहेत, विमेन विंगच्या हेड मॅडम सायली मुतालिक आहेत आणि BBNGच्या डायरेक्टर मॅडम मधुरा कुंभेजकर देखील आहेत. आपल्याला कायम गायडन्स देणारे आणि आपले प्रेरणा स्त्रोत जे आहेत फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ BBNG मिस्टर श्रीपाद कुलकर्णी हे देखील आपल्या बरोबर आहेत आणि पुन्हा ते FB लाईव्ह वर आपल्या बरोबर जॉईन होणार. उद्योग नंदिनीच्या माध्यमातून यशस्वी महिला उद्योजकांचे मार्गदर्शन आपल्याला कायम मिळत असते. उद्योग नंदिनी हा कार्यक्रम आपल्याला सर्व उपस्थितांना एक प्रेरणा स्त्रोतच आहे असं मी म्हणेन. मी ऍडव्होकेट राजेश्वरी बालाजीवाले सिव्हिल, मॅट्रिमोनियल आणि सायबर लॉ या क्षेत्रात प्रॅक्टिस करते. पुन्हा एकदा मी आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करते. प्रिया सोबळकर मॅडम या BBNGची शपथ आता घेतील. प्रिया मॅडम. धन्यवाद राजेश्वरी मॅडम. मी प्रिया सोबळकर, BBNG गंगापूर रोड चॅप्टरची मेंबर आहे. सुयश आर्ट सेल्स या फर्मला मी रिप्रेझेंट करते. या फर्मच्या अंतर्गत मी संपूर्ण भारतामध्ये आर्ट आणि क्राफ्ट मटेरियलचा सप्लाय करते. मी आता BBNG ग्लोबल असोसिएशनची ओथ घेत आहे. तर मी सर्वांना विनंती करते की त्यांनी आपला उजवा हात डाव्या साईडला हृदयावर ठेवा. मी BBN ग्लोबल असोसिएशनची सभासद या नात्याने संस्थेचे नियम पाळण्यास कटिबद्ध आहे. मी आदर्श बिझनेस आणि नेटवर्किंग पद्धतीचे पालन करेन. माझ्या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता ठेवेन. सभ्यता बाळगून आणि सगळ्यांचा आदर करून या संस्थेची शान राखण्यात आणि वाढवण्यात मदत करेन. आपण सर्वजण येथे आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आलेलो आहोत. BBNGच्या माध्यमातून आपण सर्वजण स्वतःबरोबरच संपूर्ण ब्राह्मण समाजाला समर्थ, समृद्ध आणि संपन्न बनवूया. धन्यवाद. धन्यवाद प्रिया. मी आता मॅडम प्रेमलता मिश्रा यांना विनंती करते त्यांनी BBNGचं इंट्रोडक्शन द्यावं. प्रेमलता मॅडम. हो, मी स्क्रीन शेअर करते. So, welcome to BBN Global. Samarth Brahman, Samriddh Brahman, Sampanna Brahman. Brahman उदकांचे जागतिक बिझनेस नेटवर्क. BBNG बिझनेस नेटवर्क असा आहे जो इतर प्रत्येक बिझनेस फाउंडेशन्सला कम्पीट करत आहे. So this is what we are starting with. BBNG is a business network platform for Brahmin entrepreneurs. The ultimate aim is just to show how a business enterprise is developed. The visionary behind this is Mr. Shripad Kulkarni, the man who had a dream that he would grow the business community of the Brahmins to the global platform, and he established BBNG in the year 2012 on Facebook was the beginning first step. These are the founder directors of BBNG, where we pride on them with their expertise in it. Shripad Kulkarni sir is president. Mukund Kulkarni sir is heading as vice president. Viraj Lomte sir is global secretary. Madhura ma'am is director of BBNG. Arvind Kothalkar sir is director for development. And Niranjan Bhate sir is director for finance. We have with us Mr. Sanjay Londe of Ashoka Buildcon, Mr. Vivek Deshpande, Rudrani Infrastructures, Mr. Girish Tirak, Headhunter, Mr. Abhay Sakre, and Mr. Gurudatta Talogaonkar. As all the organization structures are existing, similarly we too have in BBNG, where we have board of directors, associate directors, joint secretary, regional directors, district coordinators, office bearers, working committee, and our loved members. We have our branches across India and the world existence too.
We have 25 chapters in India and 1 each in Dubai and Australia. As seen, we have our branches in Indiranagar, Nasik, Gangapur Road, Nasik Road, Real Estate Nasik, Thane, Dombivali, Borivali, Vileparle, Kalyan, Ted, Panvel, Ambernath, Titwala, Baroda, Bangalore, Hyderabad, Deccan, Varje, Ond, PCMC Pune, Sangli, Karad, Satara, and the international branches in Dubai and Australia. So what we do in a regular meeting is that we have a regular weekly meetings. We give entrepreneurs a chance to showcase their business and build network for their future business. We have guest speakers on topics like Zero to Hero, Waves, Generation Next, Great Bait. We have cluster meetings, exhibitions, B2B events. These are few of the glimpses of our conferences which we have held. Then the benefits which we offer to our member are ample of benefits are given to our members. We have weekly chapters meetings, cross-chapter cluster meetings, priority referrals, and various other benefits the paid members are getting. We exist on every social media you can name it. We have a Facebook group of 70,000 people. We have a portal. We have 70 working WhatsApp groups. And on all social medias, we have our existence. We have the BBNG leads the initiatives of having Prive Circle, the Givers Club, the Women Wing, the Training Wing, and the Bloggers Wing. The initiatives for the development we have and the services to our members we offer is IT and IT-enabled services, startup incubation and scale-up, and angel investment initiatives, Brambake production of bakery. In the chaotic crowd of associations, BBNG stands apart. We have our existence by showing us that we all beneficial together with the mutual results, and we benefit to the community and the nation. So I thank you on behalf of BBN so that you have the knowledge what BBNG stands for. Thank you. Thank you very much, Hemlata ma'am. Thank you very much again, Hemlata ma'am. Yeah, thank you. Thank you. आजच्या उद्योग नंदिनी आहेत श्रीमती राजश्री पाटसकर. श्रीमती पाटसकरांबद्दलची एक छोटीशी चित्रफीत आपण बघणार आहोत, पण त्याआधी मी एक थोडक्यात त्यांची माहिती तुम्हाला सांगू इच्छिते. मिसेस राजश्री पाटसकर, फाउंडर डायरेक्टर अथर्व कॉस्मेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड. राजश्री मॅडमनी फार्मसी मध्ये मास्टर्स केलं, पीएचडी साठी ते अपियर करतात आहेत. एमबीए इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये केलं. एस्थेटिक कॉस्मेटॉलॉजी मध्ये त्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे. आणि एवढंच नाही तर स्पिरिच्युअल सायन्सेस मध्ये वेगवेगळे कोर्सेस त्या करत आहेत. त्यांची ही छोटीशी एक अचीवमेंट मी तुम्हाला सांगितली आहे आणि याच्या पुढे त्यांच्या इंट्रोडक्शन मध्ये बरंच काही मला सांगण्याची इच्छा आहे. त्यांनी फक्त स्वतःची अथर्व कॉस्मेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीलाच नावारूपाला आणलेलं नाही, पण ह्या बरोबरीने काही कंपनीजच्या डिरेक्टर्स पॅनल वरती पण त्यांनी खूपच यशस्वीरित्या काम केलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा मी राजश्री पाटसकर मॅडम तुमचं स्वागत करते. आणि राजश्री मॅडम बद्दलची एक आपण आता एक फिल्म बघणार आहोत जी मधुरा कुंभेजकर आपल्या ज्या डिरेक्टर आहेत त्यांनी शूट केलेली आहे. आणि त्यांची त्यांची सोल्युशन्स मल्टीमीडिया ऑडिओ व्हिज्युअल प्रोडक्शन हाऊस नावाचं त्यांचं प्रोडक्शन हाऊस आहे. तिथे ही फिल्म तयार झालेली आहे. मधुरा मॅडमनी राजश्री मॅडमच्या कंपनीमध्ये जाऊन ही शूट केलेली आहे. तर बघूयात आपण ही फिल्म आता. नमस्कार, मी मधुरा कुंभेजकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण आलो आहोत राजश्री पाटसकर यांच्या अथर्व कॉस्मेटिक
सातपूर नाशिक येथील इंडस्ट्रियल प्लॅन्टमध्ये. आता आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत, त्यांच्याविषयी अधिक जाणून घेणार आहोत. चला तर माझ्याबरोबर. प्रेझेंटिंग टुडेज उद्योग नंदिनी, राजश्री पाटसकर, फाउंडर डिरेक्टर, अथर्व कॉस्मॅटिक्स. येस, आज आपण राजश्री पाटसकर यांच्या केबिनमध्ये आहोत, अथर्व कॉस्मेटिकच्या इंडस्ट्रियल प्लॅन्टमध्ये. सो राजश्री पाटसकरांबद्दल सांगायचं झालं तर अतिशय कर्तबगार, मितभाषी आणि अतिशय हुशार. आता हुशार म्हणजे कसं तर मास्टर्स इन फार्मसी, MBA इन इंटरनॅशनल मार्केटिंग, अनेक स्पिरिच्युअल कोर्सेस आणि नाऊ ॲपरिंग फॉर PhD. म्हणजे एवढं उच्च शिक्षणाचा वारसा असलेलं हे नाव. आपण आता त्यांनाच विचारू की एवढं उच्च शिक्षण असताना सुद्धा राजश्री यांनी मोठ्या पगाराची नोकरी न करता अथर्व कॉस्मेटिक्स म्हणजे बिझनेस करायचं कसं ठरवलं? कसं आहे की आपल्या देशामध्ये असे समज आहे की खूप शिकले म्हणजे नोकरी करा, म्हणजे काही नाही येत असेल ज्यांना त्यांनी बिझनेस करावा, असं हा ट्रेंड कुठेतरी आपण ब्रेक करावा. आणि आपण ज्या समाजामध्ये वावरतोय तर आपल्या समाजामध्ये आपल्याकडे नेहमी पाहिलं जातं दृष्टिकोन बाकीच्या समाजाचा की हे उच्च शिक्षित लोक आहेत. उच्च शिक्षित लोकांनी नेहमी नोकरीच करावी, उलट त्यांनी बिझनेस करून दुसऱ्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या. कारण बेरोजगारी हा मेन इश्यू आहे आपल्या देशामध्ये. तर जितकं आपण बेरोजगारी कमी करणार ती पण एक प्रकारची समाजसेवाच आहे. असं लहानपणापासूनच मला असं होतं की मी नोकरी करणार नाही, मी बिझनेस करणारच. अरे वा, म्हणजे खूपच चांगलं आहे की लहानपणापासून एक ठरवणं की मला एक्झॅक्टली काय करायचंय. म्हणजे मला असं वाटतं की कमी वयातच तुमचं ध्येय निश्चित होतं की आपण एक्झॅक्टली काय केलं पाहिजे. अगदी मला वाटतं 8-9 वर्षाची असताना म्हणजे मला वाचनाची खूप आवड निर्माण केली होती, जोपासली होती माझ्या वडिलांनी आजोबांनी. तर मी एक बिझनेस महाराज हे पुस्तक वाचलं होतं आणि तेचं लिटरली मी पारायण केलं होतं वाचण्यापेक्षा. तर ते वाचून मला सगळं म्हणजे त्याच्यामध्ये जे 6 महाराजे तेव्हाचे होते म्हणजे रतनलालजी टाटांपासून सगळे, तर त्यांच्या ह्याच्यावरून मला वाटलं की आपण पण असंच काहीतरी करावं. आणि ते एक इन्स्पिरेशन मिळतं ना की हो आपल्याला हेच करायचं. आणि मी तसं डिक्लेअर पण केलं. ऑब्विसली सगळ्यांनी मला तेव्हा लहान मुलांना हे समजतो ना की ठीक आहे ना. म्हणजे लहानपणी जे गमतीत आपण म्हणतो मी हे होणार मी ते होणार, तसं नाही. राजश्रींनी लहानपणापासूनच ठरवलं होतं की मी नक्की काय होणार. मला अजून असं एक विचारायला आवडेल तुम्हाला की 14 वर्षाचा मोठा स्पॅन तुम्ही आता व्यवसायात कंप्लीट करत आहात. तर व्यवसाय सुरू करताना किंवा मध्यंतरीच्या काळात काही चॅलेंजेस आलेत का? व्यवसाय सुरू करताना पण आले आणि आत्ता पण चॅलेंजेस आहेतच. आणि इट इज व्हेरी टफ फॉर इंडियन मार्केट की तुम्ही व्यवसाय करताय किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जाताय. म्हणजे असं सुद्धा लोक म्हणतात की तुम्ही वेडे आहे का की ती मॅन्युफॅक्चरिंग उघडून बसले. कारण इथे मोठा एक चॅलेंज असतो फायनान्स, की तुम्हाला सारखं फायनान्स रेडी करावा लागतो. ओतण्यासाठी पैसा तुम्ही खूपच ओतणार आणि असं काहीच नाही की लगेच तुम्हाला प्रॉफिट होऊन तुम्हाला एकदम मोठं काहीतरी अचीव होणार आहे, असं काहीच नाही आहे. सो फायनान्स एक मोठा प्रश्न आहे, मार्केटिंग एक मोठा प्रश्न आहे, मॅनपॉवर एक आहे. त्यातल्या त्यात आपल्याला स्किल्ड मॅनपॉवर हवी असेल तर मग तो अजून एक मोठा चॅलेंज आहे. लोक सारखं सोडून जातात जॉब्स, त्यांना पुन्हा ट्रेन करावं लागतं. तुमचं इंटरनॅशनल लेवलचं पॅकेजिंग पाहिजे, ते सारखं कॉस्मॅटिक फील्डमध्ये असल्याने तुमचं सारखं एस्थेटिक असलं पाहिजे सगळं. सो सगळे चॅलेंजेस आहेत इथे. म्हणजे तुमच्या अपीअरन्सपासून ते फायनान्शियल मॅटर्सपर्यंत आणि मार्केटिंगपासून वर्कर्सपर्यंत स्किल मॅनपॉवरपर्यंत सगळे चॅलेंजेस आहेत. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला मल्टीटास्किंग जॉब याच्यामध्ये. हो, म्हणजे ते म्हणतात ना की नोकरी केली की नोकरी तुमची 8 तासाची, तुम्ही 8 तासाचे नोकर असतात आणि तुम्ही बिझनेस केलं की तुम्ही 24 तासाचे नोकर असतात. अगदी खरंय. फार सोप्या शब्दात बिझनेसला म्हणजे काय म्हणतात डिस्क्राईब केलंय राजश्रीनी. मला अजून एक आवडेल की अथर्व कॉस्मेटिक म्हटलं की एक तर खूप वाईड रेंज असते, अनेक त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत, त्याच्यामधले स्पेसिफिकेशन्स असतात.
तर अशा वेळी अथर्व कॉस्मेटिकमध्ये कॉस्मेटिक तयार करताना काही बेसिक प्रिन्सिपल तुम्ही पाळता? हो, बेसिक प्रिन्सिपल असं आहे की आपण नेहमी वेस्टर्न कंट्रीजची कॉपी करण्याच्या मागे असतो. त्यांच्याकडे काय असतं की त्यांचं जे वातावरण आहे आणि त्यांची जी खाण्यापिण्याची स्टाईल आहे ती डिफरंट आहे फार, आणि आपल्या बाकीच्या एन्व्हायरमेंटप्रमाणे आणि आपण जसं आपलं डाएट असतं त्याच्यानुसार आपले स्किन आणि केस असतात. तर आपलं जे वातावरण आहे इंडियन क्लायमेट जे आहे त्याला अनुसरून मी प्रोडक्ट्स बनवण्याच्या, आता जसं हे सगळे फॉर्म्युलेशन माझे स्वतःचे असतात त्याच्यामुळे मी त्याला अनुसरून प्रॉडक्ट्स बनवण्याच्या मागे असते की आपल्या इथे काय बेस्ट रिझल्ट येणार आहे, इन्स्टेड ऑफ कॉपिंग एव्हरीथिंग टू अनादर पीपल. म्हणजे ते एक उद्देश ठेवलेला असतो. दुसरा एक आहे की खूपच कॉस्टलीएस्ट प्रॉडक्ट्स बनवले तर मग ते पोचू शकत नाही. अगदी चीप बनवले तर काय असतं, लोकांचा समज असतो की हे काहीतरी घाण क्वालिटीचे आहे, असं पण एक समज असतो. अगदी आपण जे प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ हर्ब्स आणि सगळं वापरतो त्याने अगदी चीप तर बनवता येत नाही प्रॉडक्ट, पण त्यातल्या त्यात प्रयत्न असतो की कमी मार्जिन ठेवून आपण इकॉनॉमिक एक जर रेट दिला तर ह्या दोन्ही गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवलेल्या असतात की आपल्या वातावरणाला कसं सूट होईल आणि खिशाला पण परवडेल लोकांच्या. असं आत्ता तुम्ही सांगितलं की किती नॅशनली इंटरनॅशनली या प्रॉडक्टच्या या सगळ्या गोष्टींवर खास विचार करावा लागतो. तर मला असं म्हणायचं आहे की रादर दॅन फाउंडर डिरेक्टर ऑफ अथर्व कॉस्मेटिक्स अजून कंपनीमध्ये तुमचा काय रोल आहे? म्हणजे कंपनीमध्ये मी स्वीपरपासून सगळंच आहे. म्हणजे कसं आहे की इथे तुम्हाला सगळंच काम करावं लागतं आणि तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजून पण घ्याव्या लागतात. जसं की असं नाही तुम्हाला म्हणता येणार की मला अकाउंट्समधलं काय समजत नाही, मला म्हणजे माझं हे काम नाही असं मला म्हणता येणं शक्य नाही. त्याच्यामुळे पूर्णच रोल इथे पार पाडावा लागतो, ॲडमिनिस्ट्रेशनपासून अकाउंट्सपर्यंत, किंवा साधं एखादं सपोज काही बिल जरी चुकलं कोणाचं तरी पण ते मलाच क्वेश्चन करणार आहेत लोक. म्हणजे राजश्रीचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही कंपनीमध्ये एखादाच रोल भले व्यवस्थित करत असाल पण बाकीचे सगळेजण त्यांचे रोल नीट करताय की नाही याच्यावर खूप लक्ष ठेवावं लागतं. म्हणजे अतिशय मल्टीटास्किंग करावं लागतं आणि मला असं वाटतं स्त्रियांमध्ये हा भाव तर असतो. स्त्रियांमध्ये मल्टीटास्किंग हा गुण देवानेच दिलेला आहे, कारण की ॲट ए टाइम सकाळी उठतो आपण तेव्हा आपल्याला मुलाला शाळेत पण पाठवायचं असतं, ब्रेकफास्ट पण बनवायचा असतो, आपल्याला डोक्यात अनेक गोष्टी असतात, स्वतःचं पण आवरायचं असतं, पूजा करायची असते, अशा अनेक गोष्टी असतात. सो आपण सगळंच करतो. म्हणजे आणि सगळ्याच बायका म्हणजे कामवाल्या बाईला मॉनिटर करण्यापासून मला तर वाटतं की कामवाली बाई पण एक एंटरप्रेन्युअर, ती सगळं मॅनेज करत असते ॲट ए टाइम. हो, हे पण खरं आहे की घरात असलेली कामवाली बाई एक एंटरप्रेन्युअर, आज खूप चांगलं तुम्ही तिला पदवी दिलेली आहे आणि ती घरात ते करत असते. म्हणून मला असं वाटतं आपल्यासारखे एंटरप्रेन्युअर इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात. आणि ती किती मॅनेज करते, म्हणजे ती 5-6 घरांचं काम आणि तिचं स्वतःचं घर असं सगळं ती पण मॅनेज करत असते. म्हणजे तिलाही बरेच वेळा तारेवरची कसरत असते. बरोबर. आता तुमचे प्रॉडक्ट हे सगळे कॉस्मॅटिक रेंजमधले आहेत आणि मला असं वाटतं की ऑफकोर्स आता असं राहिलेलं नाही की फक्त स्त्रियाच त्याचा वापर करतात, ऑफकोर्स पुरुष पण त्याचा वापर करत असतात, पण स्त्रियाचा माझ्या हा जास्ती जिव्हाळ्याचा विषय आहे. हो, पण आता आमचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ना ते सगळ्या एज ग्रुपसाठी आहेत आणि दोन्ही जेंडरसाठी, असं काही जेंडर स्पेसिफिक नाही आहे, मेल आणि फिमेल. आता आपण शॅम्पू म्हटलं तर पुरुष पण केस धुणार आहेत, साबण म्हटलं तर पुरुष पण आंघोळीला साबण वापरणार आहे. आणि आता असं नाही आहे ट्रेंड, पुरुषांना पण आपली पर्सनॅलिटी हे जर पाहिजे असते आणि इट इज अ पार्ट ऑफ युअर कॉर्पोरेट अपिअरन्स ऑल्सो की तुम्हाला तुमची पर्सनॅलिटी व्यवस्थित ठेवायची आहे. एक तुम्ही कोणत्या क्लासचं कॉस्मॅटिक वापरतात ते सुद्धा तुम्हाला एक तुमचं हे असतं, म्हणजे पर्सनॅलिटीचा भाग असतो. म्हणजे थोडक्यात कसं आहे की तुम्ही जे प्रॉडक्ट वापरता ते तेवढे डिसेंट असले पाहिजे, सिक्युअर्ड असले पाहिजे. आणि तुम्ही म्हणता तसंच आहे की तो ब्रँड होतो, मग आपल्याला त्याची सवय होते. कारण आजकाल मी हे नेहमी मानते की बिझनेसमध्ये प्रेझेंटेशन इज मस्ट.
आपण म्हणतो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट. आजकाल डेली इम्प्रेशन मेंटेन करावे लागतात, जेणेकरून तुम्हाला डेली नवीन लोकांना जेव्हा तुम्ही भेटतात तेव्हा तुम्ही खरंच एखाद्या विशिष्ट पर्सनॅलिटीने त्यांच्यासमोर गेलं पाहिजे. छोट्या छोट्या गोष्टीत स्वतःला सांभाळलं पाहिजे. तुमचा ड्रेसअप कसा आहे, तुम्ही कसे राहताय. तर मला असं वाटतं याच्यात राजश्रीचे प्रॉडक्ट आपल्याला खूप हेल्प करणार आहेत. तरी मला एक विचारायला आवडेल की असं काही स्पेसिफिक आहे का की तुम्ही या गोष्टींचा वापर करत नाही, त्याच्यामुळे ते जास्ती चांगले बनतात? हो, आम्ही नॉर्मली हार्मफुल जे प्रिझर्वेटिव्स आहेत पॅराबेन्स सारखे ते वापरत नाही. सल्फेट फ्री ठेवण्याचा प्रयत्न असतो आमचा. कलरंट्स आम्ही अवॉइड करतो, फ्रॅग्रन्सेस अवॉइड करतो. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या हार्मफुल कडे स्वस्त करतात प्रॉडक्ट, पण ते हार्मफुल असतात. आता सपोज आपण एक्झाम्पल घेतलं हळदी जेल, तर हळदी जेलमध्ये जर फ्रॅग्रन्स वापरला तर कस्टमरला फक्त वाटेल की आपण हळद लावतोय, पण तो ॲक्च्युअल त्याच्यामध्ये हळदच नसेल. सो ते रिझल्ट देणार नाही. पण आम्ही तसं न करता आम्ही एक्स्ट्रॅक्ट्स वापरतो. सो एक्स्ट्रॅक्ट्स रिअल रिझल्ट देतात. आम्ही ज्याला थेरॅपेटिक व्हॅल्यू म्हणतो तर ते देतात. मला याच्यात एक अनुभव सांगायला आवडेल. बेसिकली अथर्व कॉस्मॅटिक्स म्हणजे राजश्री पाटसकरांच्या प्रॉडक्टची सर्व प्रॉडक्ट फोटोग्राफी आमच्या स्टुडिओत केली गेली. तेव्हा मला तिच्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात आल्या की जे काही प्रॉडक्ट असतात त्याचा जो कलर आहे, जसं आत्ता त्यांनी म्हटलं की एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात, तर समजा टरबूज आहे आणि त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट केलेला साबण बनवलेला असेल त्याच्यापासून, तर तो कलर एक्झॅक्टली टरबुजासारखा दिसला पाहिजे. म्हणजे नुसतं त्याच्यातले कंटेंट तर छानच असतात, वादच नाही आहे, पण त्याचं फील पण ते आलं पाहिजे. याच्यावर तिने इतकं बारकाईने काम केलं होतं, म्हणजे 3-4 वेळा चेंज करून की नाही मला हे प्रॉडक्ट याच लेवलमध्ये याच प्रकारे द्यायचं आहे. तर फारच कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आहे ती. तेच तर हे जे प्रॉडक्ट आहे आपण म्हणतोय की जे पॅराबेन फ्री किंवा तुम्ही इतक्या चांगल्या पद्धतीने त्याच्यातले इंडिग्रेंट काम केलं जातं त्याच्यावर, तर याची मार्केटिंग प्लेस म्हणजे हे कुठे विकले जावे याच्यासाठी काही स्पेशल एफर्ट्स घेतले जातात? आता याची मार्केटिंग प्लेस आत्ता सध्या तरी पूर्ण भारतभर आहे, पण आमचं विजन असं आहे की आम्हाला जगापर्यंत न्यायचं आहे. कारण की वी इंडियन पीपल आर व्हेरी मच टॅलेंटेड, की आपल्याकडे जे टॅलेंट आहे ते कोणाकडेच नाही माझ्या मते. तर आपण हे आणि आपल्याकडे जे म्हणजे जिओग्राफिकल इंडेक्स दिला आहे देवाने वेगळा वेगळा, तर ते जे हर्ब्स आपण वापरू शकतो तेवढी विविधता कुठेच नाही आहे. तर आपण ते जगापर्यंत पोचवायच्या आम्ही प्रयत्नात आहोत. त्याच्यासाठी आमचे काही जागतिक सर्टिफिकेशन्स पण झाले, म्हणजे जे ISO 22716 आहे ते वर्ल्ड GMP, इट इज ट्रीटेड ॲज वर्ल्ड GMP फॉर कॉस्मेटिक्स. तर ते पण आमचं झालं आहे. इंडियन क्वालिटी स्टँडर्ड ISO तर झालेलंच आहे. हलाल आम्ही केलं आहे, जे क्वालिटी स्टँडर्ड मानलं जातं इतर देशांमध्ये पण, आणि UAE तर ते कंपल्सरी असतं. तर आम्ही त्या प्रयत्नात आहोत. आता दुर्दैवाने करोनामुळे एक मोठा गॅप झालेला आहे, पण हळूहळू आता पुन्हा रेग्युलराईज होत आहे. तर आम्ही तेच आमची इच्छा आहे की पूर्ण जगात पोचावं असं. अरे वा, नक्कीच. म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या तुम्हाला शुभेच्छा असणार आहे. नक्की जगात पोहोचाल तुम्ही. आता तुम्ही UAEचं नाव घेतलं तर खरंच आहे हलालचं सर्टिफिकेट मिळणं इतकं सोपं नसतं, आणि ते जर अथर्वने केलेलं आहे तर मला असं वाटतं नक्कीच त्यांचे प्रॉडक्ट त्या क्वालिटीला मॅच करतात. त्या एक्सपिरियन्सविषयी थोडंसं डिस्क्राईब करा. हा असा एक्सपिरियन्स आहे की मी मेन्शन करायला हवं की मला BBNGचा खूप मोठा इथे सपोर्ट मिळालेला आहे. आणि माझ्या अजून पण आता कसं असतं की अपेक्षा माणसाच्या वाढत जातात, तर अजून पण BBNGकडून मला भरपूर अपेक्षा आहेत की आपण एक सपोर्टिव्ह हँड्स मला मिळतील. कारण की मी फार एक्सपिरियन्सने ज्ञानाने लहान आहे बऱ्याच लोकांपेक्षा इथे. मला डॉक्टर मांजरेकरांनी भरपूर सपोर्ट केला आहे हलाल आणि या सर्टिफिकेशन्समध्ये, की काय लूप होल्स आहेत ते कसे फील करायचे, कसं डॉक्युमेंटेशन करायचं. आणि मी स्वतः याच्यासाठी केलं की मला पण त्याच्यातून भरपूर शिकायला मिळालं काय काय करावं लागणार आहे. व्हेरी नाईस. पण मग आता बिझनेसला एक्सपांड करताय, म्हणजे आपण नेहमीच एक्सपान्शनच्याच प्रोसेसमध्ये असतो, पण ते करत असताना तुमच्या काय म्हणजे जसं डीलर, डिस्ट्रीब्युटर अशा काही ऑफर्स असतात का? आणि त्याच्यासाठी काही पर्टिक्युलर म्हणजे याच लोकांना दिलं जाईल, त्यांचा एवढा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं, अशा काही कंडिशन्स असतात? ॲक्च्युली आपले जे सगळे लायसन्स आहेत ते कॉस्मेटिक्सचे आहेत, तर याला विकणाऱ्यासाठी कोणतंही लायसन लागत नाही. पहिली हीच एक मोठी पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे की आपणच मार्केटिंगसाठीचं पण लायसन कंपनीनेच काढलेलं असतं. तर कोणीही या प्रॉडक्ट्सला विकू शकतं. याच्या क्वालिटीसाठी कंपनीच जबाबदार असते.
आणि आम्ही काही फ्रँचायझी मॉडेल पण डेव्हलप केले आहेत की अगदी छोट्या इन्व्हेस्टमेंटपासून 10,000 5,000 तेव्हापासून पण काही लोक बिझनेस सुरू करू शकतात की कोणतीही चेन मार्केटिंग नाही, MLM नाही, काही नाही. तुम्ही घ्या, तुमच्या ओळखीच्यांना प्रॉडक्ट विका. म्हणजे जितके जास्त एंटरप्रेन्युअर्स आपल्याला बनवता येतील, स्पेशली जर फिमेल एंटरप्रेन्युअर्स पुढे बनणार असतील तर ते जास्त आपल्याला हे आहे, म्हणजे त्यांच्या पूर्ण फॅमिलीला एक सपोर्ट होईल असं. मला असं वाटतं आत्ता ही जी आपल्याला संधी दिली आहे अथर्व कॉस्मेटिकनी, आत्ता जे सगळेजण लाईव्ह बघत आहात किंवा नंतर बघणार आहात किंवा आज उपस्थित आहात, तर मला असं वाटतं आपल्या BBNGच्या महिलांनी या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. जसं राजश्रीने सांगितलं की तुम्हाला काही लायसन्सची आवश्यकता नाही, त्यांचं उत्तम प्रॉडक्ट रेडी आहे, तुम्हाला फक्त विकायचं आहे आणि एक चांगला बिझनेस तुमचा दाट ठोठवतो आहे. मला असं वाटतं तुम्ही नक्की याचा म्हणजे वापर केला पाहिजे आणि या क्षेत्रात त्या निमित्ताने पदार्पण केलं पाहिजे. आपण अजून एक विचारायचं की तुम्ही शिक्षणामध्ये हे सांगितलं होतं की स्पिरिच्युअल कोर्सेस केले, तो व्हॉट इज एक्झॅक्टली दॅट? तसं माझ्या घरामध्ये ना जन्मापासूनच खूप आध्यात्मिक वातावरण होतं. वणीचे जे सप्तशृंगी त्याच्या 4 मुख्य पुजाऱ्यांपैकी एक आम्ही होतो आणि माझे आजोबा खूप उच्च शिक्षित होते. म्हणजे जेव्हा तहसीलदार पोस्ट कलेक्टरमध्ये कन्वर्ट झाले तेव्हाचे ते फर्स्ट हे होते. पण त्यांना सप्तशतीचं आपण मानतो सगळेजण की सप्तशती इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोनाऊन्स आणि असं पण मानलं जातं की सप्तशती चुकीचं प्रोनाऊन्सिएशनने वाचलेली चालत नाही, म्हणजे त्याचे जे व्हायब्रेशन्स असतात ते व्हायला नको. तर त्यांची ती मुखोद्गत होती. तर माझ्या जन्मापासून त्यांनी मला मांडीवर घेऊन सप्तशती ते म्हणायचे, रामरक्षा, किंवा मला 3ऱ्या वर्षापासून ध्यान कसं करायचं हे त्यांनी, तेव्हा ते समजत नव्हतं की फक्त त्यांचं ऐकायचं आहे एवढं समजत होतं. पण नंतर मग हळूहळू मला वेगळ्या वेगळ्या देशांमधले वेगळ्या वेगळ्या धर्मांचे पण असे गुरु भेटत गेले की जे स्पिरिच्युअली खूप मोठ्या लेवलला काम करतायत आणि सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटीवर काम करतात. म्हणजे कोणी सायंटिस्ट आहे, कोणी कार्डियक सर्जन आहे, त्यांच्या प्रोफेशनली क्षेत्रामध्ये पण ते हायेस्ट पोझिशनवर आहेत. स्टील दे आर वर्किंग ऑन सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी. तर कुठलीही अंधश्रद्धा न ठेवता आपण जेव्हा स्वतःवर काम करतो तेव्हा संकट तर येणारच आहेत आयुष्यामध्ये, मोठे मोठे काही छोटे असे, पण आपण त्याच्यावर मात करून पुढे चालू शकतो. तर मी असे भरपूर कोर्सेस केले आहे, स्वतःवर कामही केलं आहे आणि ते नेहमी मला उपयोगी पण पडलं आहे नक्कीच. म्हणजे प्रत्येक संकटातून मला एक डिवाइन पॉवर असते जी नेहमी माझा हात घट्ट धरून ठेवते. असं दॅट आय कॅन फील रिअली, म्हणजे ते फिलिंग एक्सप्रेस नाही करता येणार. म्हणून मग मी एक हे पण सुरू केलेलं आहे आत्मज्योती म्हणून. त्याच्यामध्ये आम्ही सगळे लोकांपर्यंत हे कोर्सेस पोचवतो की ते पण एक समाजामध्ये चांगलं काहीतरी पोचवायचं आहे की स्वतःवर तुम्ही काम करा आणि स्वतः त्याचे रिझल्ट मिळवा. तर मी बरेच कोर्सेस पण घेते त्याचे. म्हणजे थोडक्यात राजश्री असं म्हणतायत की जेव्हा आपण बिझनेसमध्ये शारीरिक श्रम करत असतो त्याच्याने एखाद्या वेळेस थकावा होऊ शकतो किंवा येणाऱ्या चॅलेंजिंगने आपण खचून जाऊ शकतो, पण अशा वेळी या गोष्टी खूप कामी येतात. त्या तुम्हाला आंतरिक शक्ती देतात आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपण अनेक चॅलेंजेसला फेस करू शकतो आणि पुढे जाऊ शकतो. मला आता आपण थोडंसं शेवटाकडे येतोय, तर एक विचारायला आवडेल की BBNGच्या ज्या सगळ्या एंटरप्रेनर आपल्यासमोर आहेत, BBNG वुमन विंगच्या स्पेसिफिकली, तर त्यांच्यासाठी तुम्हाला काय सांगायला आवडेल? स्त्रीमध्ये फार मोठी ग्रेट पॉवर आहे, ती म्हणजे इमोशनल स्ट्रेंथ. जी देवाने जशी फिजिकल स्ट्रेंथ पुरुषांना जास्त दिलेली आहे, म्हणजे पुरुष नॅचरली एखादा 50 किलोचं वजन असेल तर पुरुष इझिली उचलू शकतील, तेवढं आपण उचलू नाही शकणार. बट वी हॅव अ ग्रेटर इमोशनल स्ट्रेंथ जी पुरुषांकडे नाही आहे, जे आपल्याला स्वतःला पण माहीत नाही आहे की आपल्याकडे ती आहे. सो वी आर नॉट इन्फेरियर ऑर सुपेरियर, वी आर इक्वल. तर पण आपण नक्कीच काही गोष्टी इमोशनल स्ट्रेंथच्या भरोशावर करू शकतो जे पुरुष करू शकत नाहीत. आणि त्या इमोशनल स्ट्रेंथच्या भरोशावरच आपण जन्माला घालतो बाळाला. कारण की दॅट पेन्स आर द हायेस्ट पेन्स. त्याची कल्पना कोणीच नाही करू शकत आहे, पण आपण ते इमोशनल स्ट्रेंथच्या भरोशावर ती गोष्ट करतो. सो आपण काहीही करू शकतो.
म्हणजे जी जगामध्ये. खरं आहे. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय की स्त्रीकडे एवढी शक्ती आहे, म्हणजे शारीरिक एक पर्टिक्युलर नसेल तरी या पद्धतीची शारीरिक आणि मानसिक शक्ती म्हणजे स्त्रीकडे म्हणजे आपल्या सगळ्यांकडेच आहे. तर मला असं वाटतं ती आपण ओळखली पाहिजे आणि तिच्या जोरावर आपण पुढे गेलो पाहिजे. तर आज आपण राजश्री पाटसकर यांना BBNG वुमन विंग किंवा BBNG उद्योग नंदिनी या सत्रात भेटलो आणि मला असं वाटतं की या एंटरप्रेनरला, या उद्योग नंदिनीला तिने जे जे ठरवले ते सगळं मिळो, तिच्या इंटरनॅशनली नॅशनली भराऱ्या खूप उंच उंच व्हावं याच सदिच्छा देऊया आणि थांबूया. नमस्कार. आपण ज्यांचा व्हिडिओ आता बघितला त्यांच्याशी आपण लाईव्ह गप्पा मारणार आहोत. मी काही प्रश्न विचारते आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न त्यांना विचारावेसे वाटत असतील तर तुम्ही ते प्रश्न पाठवावे, तुम्ही हँड रेस करावे आणि आम्ही तुम्हाला अनम्यूट करायला संधी देऊ. तर राजश्री ताई, तुम्हाला मी पहिला प्रश्न ह्या व्हिडिओ बघून मला विचारावासा वाटतोय की तुम्ही एक कॉम्बिनेशन आहात म्हणजे बिझनेस आणि स्ट्रेस आणि पीस याचा, मेडिटेशन, स्पिरिच्युअलिटी, अशा काही गोष्टी तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये राबवता. तर असा कधी कधी तुम्हाला स्ट्रेस येतो आणि तो तुम्ही स्वतः कशा हँडल करता? स्ट्रेस येतोच, म्हणजे बरेच वेळा येतच नाही असं म्हणणं एकदम खोटं ठरेल. स्ट्रेस अनेक गोष्टींचा असतो, पर्सनल लेवलला, प्रोफेशनल लेवलला, आणि कधी कधी आई म्हणून पण एक ओढाताण असते की आपण काहीतरी अपुरं पडतो आहे का असं नेहमी असतं. पण याला हँडल करण्यासाठी मला वाटतं की मेडिटेशनचा जो मार्ग आहे, स्पिरिच्युअलिटीचा, तो खूपच ग्रेट आहे. आणि आपण तसंच त्याच मार्गाने आपल्या मुलांना पण घडवलं, ते पण आपल्या स्ट्रेस रिलीजिंगला कॉन्ट्रीब्युट करतात उलट. तर ती एक महत्वाची गोष्ट आहे, म्हणजे नक्की आपण स्वतःवर काम करावं, म्हणजे कोणालाही न चेंज करता आपण स्वतःला बदलावं. सो मेडिटेशन इज द की. आणि अजून एक मला सांगावं असं वाटतंय की तुमचं पूर्ण व्हिडिओ, तुमचं इंट्रोडक्शन बघून मला असं वाटतं की तुम्ही एक उत्तम उदाहरण आहात आजच्या जगामध्ये आयुष्य कसं जगावं ह्या बाबतीत. की राजश्री ताई, तुमच्या इंटरव्ह्यू मधून असं लक्षात येतं की आयुष्य हे समुद्रासारखं आहे असं आपण एक्सेप्ट करावं, की कधी तो शांत असतो आणि कधी उफाळून येतो बरेच वेळा. तर तो असा उफाळून सडनली आल्यानंतर राजश्रीताईंनी सांगितल्याप्रमाणे आपण स्वतःवर काम करावं आणि मेडिटेशन करावं. ताई, मी तुमच्या इंट्रोडक्शन मध्ये कथ्थक नृत्यांगना तुम्ही आहात असं वाचलंय, त्याबद्दल थोडं सांगा. हो, मला बरेच फॉर्म्स येतात डान्सचे. मला ही खूप आवड आहे. म्हणजे नंतर मला असं कळलं की डान्स इज वन ऑफ द थिंग की जे चक्र बॅलन्सिंगला पण मदत करतं, पण मला हे फार नंतर कळलं. पण आपण वेगळ्या वेगळे जे आपले भाव असतात ते नृत्यामधून, गाण्यामधून, म्हणजे मी क्लासिकल सिंगिंग पण उपांत्य विशारद आहे. सो मला गाणं, डान्स हे फार स्ट्रेस रिलीजिंग वाटतं. म्हणजे काही ना काही प्रत्येकाला एक हॉबी असावी, तसं कुकिंग पण माझी हॉबी आहे की मला खूप आवडतं वेगळे वेगळे पदार्थ बनवायला आणि खाऊ घालायला लोकांना. तर तुम्ही एक फेमिनिस्ट असं नाही, पण फेमिनिझम जे आपण म्हणतो, म्हणजे कॉस्मेटॉलॉजी, त्याच्यानंतर कुकिंग आणि नृत्य, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे नृत्य शिकणं म्हणजे एक्सप्रेस करणं स्वतःला. सो विमेन इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग, विमेन इज ऑल अबाउट डिफरंट कलर्स. खूप कलर्स आहेत आपल्यामध्ये जे आपल्याला पण सुखावं आहेत आणि इतरांना पण सुखावं आहेत ऍक्च्युली. दिस इज अ व्हेरी नाईस मेसेज. इतरांना सुखावा हा तुमचा शब्द मी नोट करून घेणार आहे, कारण एक स्त्री आणि एक विमेन म्हणजे वेगवेगळे रंग आजूबाजूला. मला वाटतं की स्त्रीला स्वतःच्या आनंदापेक्षा दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर, म्हणजे आपण एक खूप छान पदार्थ बनवला, तो समोरच्याला खाऊ घातला आणि तो खूप आवडीने खातोय, तर याच्यामध्ये जास्त आनंद असतो. म्हणजे स्त्रीला घेण्यापेक्षा नेहमी देण्यामध्ये जास्त आनंद असतो. तुम्ही हा बॅलन्स कसा साधता? म्हणजे एक बिझनेस वुमन आहात,
तुम्हाला प्रॉडक्ट सर्वे, त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतः प्रत्येक प्रॉडक्टचं पॅकिंग, त्याची क्वालिटी चेक करणे, शिवाय तुम्ही आता म्हणालात की अकाउंट्स मध्ये सुद्धा तुम्ही म्हणजे एक लक्ष घालता, आणि स्वतःच्या पर्सनल लाईफ मध्ये तुम्ही क्लासिकल नृत्य आहे आणि कुकिंग आहे, म्हणजे हा दोन्हीचा समन्वय तुम्ही कसा साधता? मला वाटतं हे आपण स्त्री आहोत म्हणजेच हे आपण साधतोय. कारण की देवानेच आपल्याला ती शक्ती दिलेली आहे, असं वेगळं असं मी काहीच करत नाही. म्हणजे बरेचदा मला हा प्रश्न विचारला जातो की असं तू कसं करते, किंवा बरेचदा माझ्याकडे पाहून लोकांना वाटतं की नाही मी काही कुकिंग वगैरे करत नसणार, पण मला हे सगळं खूप बेसिक लेवलवर आवडतं. म्हणजे घर स्वतः स्वच्छ करायला आवडतं, कुकिंग स्वतःच करायला आवडतं, मुलांचा सगळा अभ्यास मी स्वतःच घेते. त्याच्यामुळे ही आवड आहे बेसिकली, त्याच्यासाठी वेगळं करावं नाही लागत काही. म्हणजे नृत्य साधना आणि मेडिटेशन याच्यातून ही स्ट्रेंथ तुम्हाला मिळते असं वाटतं? हो असेल, कारण की खूप लहानपणापासून मेडिटेशन जेव्हा हे लागलेली आहे सवय, तर ते ऑटोमॅटिकली स्ट्रेंथ आपल्याकडे जास्त घेऊन येतं किंवा पॉझिटिव्ह एनर्जी जास्त घेऊन येतं. दुसरं एक मला सांगायचंय की जेव्हा आपण मेडिटेट करतो किंवा आपण स्वतःवर काम करतो ना, चक्रासवर असो, अगदी बेसिक आमचा जो कोर्स आहे तो चक्र बॅलन्सिंग, तर आपण स्वतःवर करतो ना, सो वी अट्रॅक्ट पॉझिटिव्ह पीपल टुवर्ड्स अस. निगेटिव्ह जे माइंडसेटचे असतात लोक, ते आपोआप रिपेल होतात. सो ऑटोमॅटिकली आपल्या आजूबाजूला पॉझिटिव्ह लोक जर यायला लागले तर नॅचरली आपण त्यांच्याकडून काही ना काही शिकतो आणि आपल्यामध्ये पण काहीतरी पॉझिटिव्ह चेंजेस होतात. मेडिटेशन आणि पॉझिटिव्ह लोकांना आजूबाजूला ठेवणे आणि इतका सखोल विचार आयुष्य जगण्याबाबतीतचा करणे, याचा सगळ्याचा बिझनेस वरती कसा कॉन्ट्रीब्युशन होतं या सगळ्याचं, त्याबद्दल थोडंसं सांगा. याचा नक्की बिझनेसवर पॉझिटिव्ह इफेक्ट होतो. कारण बिझनेस म्हटलं ना, तर बिझनेस मध्ये तुम्हाला काही लोक फसवण्याच्या उद्देशाने पण भेटू शकतात, पण आपण पॉझिटिव्ह असलो ना तर ते स्वतःहूनच, जसं आपल्याला ते आवडते तसं त्यांना पण आपण आवडतोय. त्याच्यामुळे जर आपल्या आजूबाजूला इफ वी अट्रॅक्ट पॉझिटिव्ह पीपल टुवर्ड्स अस, तर नॅचरली आपण पॉझिटिव्हिटीकडे जाणार आहोत, म्हणजे बिझनेसला पण पॉझिटिव्ह गोष्टींकडे नेणार आहोत. ऍक्च्युअली व्यवसाय हा काही फक्त पैसे कमवणे हा नाहीच, नसावाच कोणाचाच उद्देश. एक ग्रेटर पॉझिटिव्हिटीकडे समाजाला नेणे हाच उद्देश असावा. म्हणजे काम आपण म्हणतो ना, काम हीच पूजा, तसं तितकं आवडावं तरच ते करावं. खूपच छान. वर्शिप युअर वर्क अँड वर्क इज वर्शिप. दिस इज अ व्हेरी नाईस मेसेज आणि अ व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल मेसेज. एवढी सगळी प्रगल्भता जी आहे ती तुमच्या बोलण्यात असं आलं की पुस्तक वाचनाची पण तुम्हाला म्हणजे तो तुमचा रुटीन भाग आहे. कुठली तुमची सगळ्यात फेवरेट पुस्तकं किंवा त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगा. कसं ते एज वाईज पण थोडंसं डिफर होतं. म्हणजे आधी सगळे बिझनेस ओरिएंटेड म्हणजे ज्यांची बायोपिक सारखे जे बुक्स असतात ते मी खूप वाचायचे, आणि मला त्यातून म्हणजे मी जेव्हा पण मी पडते, ओलमडते किंवा आता संपले असं जेव्हा जेव्हा वाटलं तेव्हा तेव्हा मी परत उठून उभी राहिले, आणि मला हेल्पिंग हँड आपोआप मिळतात. जेव्हा पण असं मुवमेंट लाईफ मध्ये येते की आता सगळं संपलं, तेव्हा आपोआप लोक येतात आणि पुन्हा ते सगळं जास्त चांगल्या प्रकारे विजन क्रिएट होतं. आता मला जास्त सगळे स्पिरिच्युअल बुक्सची आवड आहे. म्हणजे मी अगदी कुराण पण इंग्लिश मधून वाचलं आहे. तर स्पिरिच्युअल बुक्स आता मला जास्त आवडतात. ह्या सगळ्या ज्या बॅलन्स आहे, म्हणजे स्पिरिच्युअलिझम, मेडिटेशनमुळे अजून स्पिरिच्युअलिझम येतं, त्यानंतर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटॉलॉजी आणि वेरियस कोर्सेस जे तुम्ही केलेले आहेत, आणि शिवाय स्पिरिच्युअल कोर्सेस पण तुम्ही केलेले आहेत. तर हे सगळं करत असताना तुम्हाला कधी असं वाटलं का की मी एवढी मेहनत का करतेय, म्हणजे मी PhD का करावं, त्यापेक्षा मी बिझनेस करावा, पैसे कमवावे आणि टीव्ही बघावा,
किंवा असं कधी तुम्हाला वाटलं का की हे सगळं केल्यामुळे माझं आयुष्य खूपच जास्त वर्कहॉलिक होतंय, असं वाटलं का? मला खरं म्हटलं म्हणजे मला स्वतःला नाही वाटलं, पण इतर लोकांना कधी कधी बरेचदा वाटलं. जसं की माझे फ्रेंड्स म्हणतात, अरे राम, आता तू हे पण शिकणार का, म्हणजे झालंच का आता असं. मला स्वतःला असं वाटत नाही. वर्कहॉलिक ओके, वर्क म्हणजे सगळंच कामच आहे. म्हणजे माझ्या मुलाशी मी जेव्हा गप्पा मारते, मुलीचं बडबड ऐकते, ते पण माझं एक आहे पार्ट ऑफ माय लाईफ. आणि असं तरी मला वाटत नाही की मी वर्कहोलिक म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीकडे दुर्लक्ष करते. पर्सनल लेवलला पण आपण तेवढंच इम्पॉर्टन्स आहे माझ्या लाईफ मध्ये. म्हणजे सकाळी उठून जर मी उद्या म्हटलं की कोणीतरी बाई कितीही छान कुक असेल पण ती तुझा डब्बा बनवेल, तर माझा मुलगा म्हणेल की नाही नाही, अजिबात नाही, हे काय म्हणजे नवीन, तुझी तब्येत ठीक नाहीये का असं. म्हणजे मला तुमच्याशी बोलताना इतकं छान वाटतंय की तुमचं ऐकत राहावं असं वाटतंय. आणि वकील असून मी शब्द कंट्रोल करतेय किंवा मला शब्द सुचत नाही असं, कारण इतक्या तुम्ही प्रगल्भ विचारांच्या उद्योजिका आहात. आणि खरंच उद्योग नंदिनीच्या माध्यमांनी तुम्हाला भेटण्याची संधी आम्हाला सगळ्यांनाच मिळाली, याचा मला आनंद वाटतोय. आणि म्हणूनच मला अजून एक तुम्हाला विचारायचंय की तुम्ही पीएचडीचा हा सब्जेक्ट का चूज केला, किंवा तुमच्या पीएचडीच्या सब्जेक्ट विषयी थोडंसं जास्त सांगा. पीएचडीचा सब्जेक्ट असा आहे की काही जे हर्ब्स आहेत ते खूप दुर्लक्षित आहेत, त्यांच्यावर मला काम करायचं. ते स्पेशली आपल्या देशात आपण फेकून देतो आहे, पण ते खूपच त्यांच्यामध्ये गुणधर्म आहे, त्याच्यावर काम झालेलं नाही. आणि मला भारताला त्या दृष्टीने पेटंटकडे न्यायचंय. आय लव्ह माय नेशन. मग तुमचा अभ्यास म्हणजे मूळतः तुम्ही असं बिलीव्ह करता का की आपल्या देशामध्ये जितक्या जडीबुटी आहेत आणि जितके हर्ब्स आहेत, ह्या सगळ्यांचा वापर कॉस्मेटॉलॉजी मध्ये करणं हे एक फक्त ग्लॅमर साठी नाही, पण आपल्या हेल्थ साठी आहे? नक्कीच. फक्त कॉस्मेटिक्सच नाही, बरेच औषधी गुणधर्म आपल्या ह्याच्यात आहे, पण याला काय एक सायंटिफिक जोड पण असावी. कारण की आपण नेहमी बघतो की आपण का खूप ताप आला तर जडीबुटी न घेता आपण पटकन गोळी खातो. तर ते कशासाठी की आपल्याला रिझल्ट पटकन हवा असतो, जो आपला समज आहे की आयुर्वेदिक गोष्टी रिझल्ट लवकर देणार नाही. पण आपण लहानपणापासून आपल्याला माहिती, खोकला झाला की आजी काढा देत होती, पोट दुखलं की तूप आणि हिंग देत होती. पण तसं ह्याला एक सायंटिफिक जोड जर आणली तर आपल्याला रिझल्ट पण मिळतील आणि त्याचा प्रॉपर यूज पण होईल. आणि जॉग्राफिकल इंडेक्स आपल्या देशामध्ये खूप आहे, विविधता आपल्याकडे खूप आहे तर कोणत्याही देशांपेक्षा. विविधता आणि तुमच्या म्हणजे नेशनची विविधता जे तुम्ही सांगताय ते, आणि तुमच्या आयुष्यातली विविधता, हे बघून मी आज खरंच भारावून गेलेली आहे. कारण फक्त कॉस्मेटॉलॉजी असा विचार जेव्हा करतात किंवा तो शब्द जेव्हा सगळेजण ऐकतात, तेव्हा एक जनरल सगळ्यांची कन्सेप्ट अशी असते की छान दिसावं म्हणून कॉस्मेटॉलॉजी वापरावी. पण माझं एकच मी ऍड करू इच्छिते की छान दिसावं पेक्षा छान असावं मनाने आणि शरीराने, तर तुम्ही आपोआप छान दिसाल, काहीही मेकअप न करता. तर आपल्या प्रॉडक्ट विषयी पण थोडंसं सांगा ना, म्हणजे कारण आता व्हिडिओमध्ये मी बघितलं की काही जे म्हणजे सगळेच क्रीम्स किंवा काही फेस वॉश किंवा साबण जी तुम्ही म्हणाला ती तुम्ही नॅचरल एक्स्ट्रॅक्ट आणि त्याच्यापासून तयार केलेली आहे आणि आपली दैनंदिन आयुष्यामध्ये वापरणं. सगळे जे आमचे प्रॉडक्ट आहेत ना, मेकअप प्रिपरेशन एकही नाहीये, सगळे आपल्याला त्वचेला आणि केसांना आतूनच सुंदर कसं बनतील, ते मूळतः सुंदर कसे असते. असं नाही की मेकअप जेव्हा आपण करतो मेकअप उतरला की झालं, म्हणजे त्याला काही अर्थ नाही. पण तुम्ही 24 तासच तसंच दिसणार जेव्हा तुम्ही स्किन आणि केस तुमचे हेल्दी असणार.
तर याच्यासाठी तुम्ही सगळे प्रॉडक्ट्स तशाच दृष्टिकोनातून बनवलेले आहेत. रिअल एक्स्ट्रॅक्ट्स आहेत, पॅराबेन फ्री आहे, व्हरायटी ऑफ प्रॉडक्ट्स आहेत, म्हणजे जेल्स आहेत, शॅम्पूज आहेत, ऑइल आहेत, फेस वॉश आहेत, सोप्स आहेत, हायजीन केअर मध्ये हँडवॉश, सॅनिटायझर पासून सगळं आहे. तर ते नक्की आपल्याला आतूनच सुंदर बनवतं. त्याच्यासोबत आपण आध्यात्मिक जोड दिली तर आपलं मनही सुंदर असतं, मग तर आपण नक्कीच सुंदर दिसतो. आपण हे इंटरव्ह्यू असा चालूच ठेवावा असं मला वाटतंय अजून थोडस, पण वेळेअभावी इथे थांबावं लागतंय. पण पुन्हा आपली भेट व्हावी अशी इच्छा आहे. तर जाता जाता मला तुम्हाला विचारायचं आहे 2 गोष्टी, की अथर्व कॉस्मेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडला BBNG कशा पद्धतीने कॉन्ट्रीब्युट करू शकते, कोणाकोणाला रेफरल देऊ शकते? मला आता पोस्ट कोविड फेज आपला सगळ्यांचा आलेला आहे. पूर्ण जागतिक मंदी आपण सहन करतोय सगळे लोक. तर मला आता संपूर्ण भारतभर डिस्ट्रीब्युटर्स, डीलर्स, फ्रँचायझी हे हवे आहे. त्यातल्या त्यात ते जर बीबी आपल्या समाजाचे असले तर मला जास्त आवडेल. तर हे माझं आवाहन आहे की कुठल्याही देशभरात किंवा देशाच्या बाहेरही कुठेही तुम्ही असाल किंवा कुठलाही तुमचा रेफरन्स असेल किंवा कोणालाही छोटा बिझनेस सुरू करायचा असेल तर मला नक्की तुम्ही संपर्क करावा. मी तुमची खूप आभारी असेल. आय नीड युअर हेल्प. So we are very happy to help each other, join hands. आणि अजून एक तुम्हाला मला विचारायचं आहे ते म्हणजे की तुम्ही काय संदेश देऊ इच्छिता, स्पेशली महिला वर्ग जे छोटा मोठा बिझनेस करता आहेत, तर त्यांना तुम्ही काय संदेश देऊ इच्छिता? तसं संदेश वगैरे देण्याच्या दृष्टीने मी काय फार कॅपेबल नाहीये, पण द्यायचंच म्हटलं तर महिलांनी कधीही स्वतःला कमी समजू नये कोणत्याही प्रकाराने, कोणत्याही दृष्टीने. आणि त्या सगळं काही म्हणजे त्यांची फॅमिली तर पॉझिटिव्हिटीकडे नेऊ शकतात, पण पूर्ण समाजाला ते पॉझिटिव्ह डायरेक्शनने. बायकांमध्ये जी स्ट्रेंथ आहे ती कोणामध्ये नाही. वंडरफुल, खरंच छान. म्हणजे राजश्री पाटसकर मॅडमशी बोलल्यानंतर या एक गोष्ट लक्षात येते की वर्क फॉर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अँड फायनान्शियल हेल्थ, या 3 गोष्टी आज राजश्री मॅम मी तुमच्याकडून घेऊन जात आहे. आणि खूपच सुंदर हा अनुभव आहे तुमच्याशी गप्पा मारण्याचा. आता आपल्या बरोबर जोडल्या आहेत श्वेता मॅडम. तर श्वेता मॅडम, मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही काही 2 शब्द बोला. एव्हरीबडी प्लीज वेलकम श्वेता इनामदार मॅडम, विमेन विंगच्या सेक्रेटरी आहेत. श्वेता मॅम, ओव्हर टू यू. नमस्कार. I hope I'm audible to you all. Yes. What a great pleasure to have you all. तुमचा इंटरव्ह्यू मी आता ऐकतेय. मी प्रवासात आहे. I have reached हैदराबाद सिटी. मी तिकडनं तुम्हाला सगळ्यांना भेटतेय. राजेश्वरी 2 R आपल्या बरोबर आहेत म्हटल्यावर हा कार्यक्रम किती छान होऊ शकतो याची मला आत्ताच नुकतीच प्रतिती आली. What I feel is, जे मॅडम म्हणाल्या, राजश्री मॅडम ज्या म्हणाल्या की लुक गुड पेक्षा फील गुड, हा जो प्रकार आहे ना हा खूप महत्वाचा आहे. हे आपल्याला सगळ्यांना जाणवलेलं आहे पोस्ट कोविड. आणि आपल्या उद्योग नंदिनीचा हाच उद्देश आहे की वेगवेगळ्या स्तरातील महिलांना की किती ग्रेट काम करतायत मॅडम. मला नक्की त्यांना सगळ्यांना त्यांना लीड्स द्यायचं पण मी आवाहन करते, कारण त्यांचं कॉस्मेटिक म्हटल्यावर आपल्याला फार लिमिटेड माहिती असते गोष्ट, बट हायजीन त्यांचं सगळं म्हणजे मॅनेजमेंट एकंदरीत. अँड लुकिंग ॲट हर एज, मेरी उमर से मेरा पता ही नहीं चलता, हे जे काही आहे त्यांना अगदी लागू होतं नक्कीच. सो ऑल युअर्स, ऑल माय टीम मेंबर्स, रादर सायली मॅडम, मधुरा मॅडम, या सगळ्यांनी मला अचानक घुसू दिलं आणि बोलायची संधी दिली. उद्योग नंदिनीचे आपण असेच कार्यक्रम वुमन विंगचे दरवेळेला करतोय. दर शुक्रवारी आहेत. पुढच्या शुक्रवारी पण अजून एक अशाच डॅशिंग आपल्याबरोबर उद्योग नंदिनी मध्ये सीमा ओक जोडणार आहेत. त्यांचाही खूप छान प्रवास तुम्ही जाणून घ्या, जसं राजेश्री मॅडमचा जाणून घेतलाय. आणि त्यांना नक्की सगळ्या व्ह्युअर्सना मी याद्वारे आवाहन करते की त्यांनी सगळ्यांनी मॅडमना लीड्स द्या, त्यांच्या ह्याला भेट द्या, 1-on-1 करा नक्की. आणि अशाच प्रकारे आपण वुमेन विंगला पुढे नेतोय. पुढच्या महिन्यात पण आपण खूप छान कार्यक्रम घेऊन येतोय.
ऑफकोर्स त्याच्याबद्दल थोडे वेळा तुम्हाला थोडस सस्पेन्स ठेवला जाईल, पण वुमन विंग इज रॉकिंग ऑलवेज अँड वी आर ऑल गोइंग टू बी देअर. तुमच्या सगळ्यांच्या सहाय्याने हे शक्य होत आहे आणि खूप छान आजचा इंटरव्ह्यू झाला मॅडम. वी आर व्हेरी इम्प्रेस्ड बाय बोथ ऑफ यू. तुमच्या घेण्याची कसब आणि यांची सांगण्याची कसब दोन्ही खूप छान होतं आणि आय एम शुअर की आपल्याला सगळ्यांना लीड्स आणि कनेक्ट मिळतील. तुम्हाला जे आपले व्ह्युअर्स आता बघतायत हा कार्यक्रम, त्यांना रिक्वेस्ट आहे की कमेंट बॉक्स मध्ये तुमच्या लीड्स एन्क्वायरीज नक्की टाका. वी विल आन्सर युअर क्वेश्चन्स. आणि ॲज आय ऑलवेज से WWW चा अर्थ वुमेन वर्क वंडर्स. सो एवढं बोलून आणि माझ्या सिनियर चॅप्टर हेड आहेत सायली मॅडम, मधुरा मॅडम, आमचे श्रीपाद सर जे मला नेहमीच प्रोत्साहित करतात, त्यांचे सगळ्यांचे व्यक्तिशः आभार मानून आणि तुमच्या सगळ्या टीमचे आभार मानून मी आजच्या पुरती इथेच थांबते. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू राजेश्वरी. थँक्यू. थँक्यू श्वेता मॅम. दिस इज अ साइन ऑफ कमिटमेंट अँड अ साइन ऑफ इंटिग्रिटी आणि बेनिफिट ऑफ टेक्नॉलॉजी. तुम्ही हैदराबादला असा, नाशिकला असा, तुमचा गायडन्स, तुमचे बेस्ट विशेस आणि तुमची एक सुरेख स्माइल ही एक कायम इन्स्पिरेशन असते. तो मुव्हिंग अहेड, विमेन वीकच्या ज्या हेड आहेत आमच्या सायली मॅडम, तर मी सायली मुतालिक मॅडमला विनंती करते की तुम्ही 2 शब्द बोला. थँक्यू राजेश्वरी. सगळ्यांना नमस्कार. आज आपण अजून एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व इथे बघितलं. किती किती काय काय कधी करते, किती 24 तासात काय काय करते. मी ऐकत होते, ऐकतानाच मला इतकं भारी वाटलं की अरे किती तास हिला पुरतात, नक्की काय काय करते. आणि हे सगळं करत असताना इतकं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपल्यात आहे आणि आम्हाला ते सापडायला वेळ लागला, त्यामुळे ही आमची चूक आहे बहुतेक, पण काही हरकत नाही. खूप छान इंटरव्ह्यू. मधुरा मॅडम तर काय अमिताभ बच्चन आहेत आमच्या. राजेश्वरी व्हेरी गुड. तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल. दिस टाइम ऑल्सो ऑल टुगेदर अ न्यू टीम. परत नवीन सगळ्या माझ्या मैत्रिणींना आपण स्टेज देण्याचा प्रयत्न केला. त्या जुन्याच आहेत. स्टेज त्यांच्यासाठी आपण पहिल्यांदा इथे प्रोव्हाइड केलं. त्या सगळ्या आल्या. मला खूप छान वाटतंय. नवीन आपलं हे पुष्प गुंफलं गेलं. असेच उत्तरोत्तर आपण अजून कार्यक्रम घेणार आहोत उद्योग नंदिनीमध्ये आणि त्यानंतर पण बरेच कार्यक्रम आपण घेत आहोत. त्याची आता रूपरेषा आखली जाते. परत एकदा सगळ्यांना आवाहन करते. 72-73 हजार समृद्ध संपन्न स्ट्रॉंग ब्राह्मण कम्युनिटी आपण आहोत. सगळ्यांनी या प्लॅटफॉर्मचा लाभ घ्यावा. जास्तीत जास्त लोकांनी आमचं मेंबर बनावं आणि आमच्या दिंडीत या सामील व्हावं अशी मी सगळ्यांना विनंती करते, आवाहन करते. धन्यवाद. ओव्हर टू राजेश्वरी. थँक्यू सो मच. थँक्यू सायली मॅम. आता मी विनंती करते आपल्या BBNGच्या डिरेक्टर मधुरा कुंभेजकर मॅम. थँक्यू सो मच राजेश्वरी. इतका सुंदर इंटरव्ह्यू झालेला आहे आणि मगाशी तू म्हटली तसं ऐकतच राहावं या मोडमध्ये आपण गेलो. अदरवाईज इंटरव्ह्यू म्हटलं की थोड्या वेळाने विचलित होतं लक्ष, पण आज असं बिलकुल झालं नाही. आणि माझा एक्सपिरियन्स म्हणाल तर जेव्हा मी राजेश्रीचा इंटरव्ह्यू घ्यायला त्यांच्या प्लांटवर गेली होती तर खरं तर असं काय म्हणतो ना आपण, ओघवतं होत गेलं. म्हणजे मनात आलं विचारलं अशा पद्धतीने. म्हणजे खरं तर टाइम लिमिट आमचं 12 ते 15 मिनिटाचं होतं, ते 20 मिनिटं कधी झालं कळलं नाही. इतक्या छान प्रकारे पॉइंट ती समजवत होती. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं खूप छान आहे. वुमन विंगचा आम्ही नेहमीच म्हणते हा उपक्रम सुंदर आहे. आज आपण हे पडद्याच्या समोर आलेले कलाकार आहेत, पण याच्या मागे जी कॉन्सेप्ट केली जाते, कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या बायकांना पुढे आणायचं. जसं आता सायली मॅडम म्हटल्या की नवीन नवीन टीम प्रत्येक वेळी येते, नवीन नवीन अष्टपैलू व्यक्तिमत्व प्रत्येक वेळी पुढे येतं. तर त्याच्या मागची मेहनत असते आणि ती नक्कीच या दोघींची खूप म्हणजे नक्कीच नाव घेतलं पाहिजे. सायली मुतालिक, श्वेता इनामदार आणि कोर टीम रिजनल सगळे कोऑर्डिनेटर त्यांचे. तर खूप छान काम होतं. पुष्प आपण असं म्हणतो गुंफत जातो, पण त्याचे जे दोरा असतो तो खूप महत्व असतो आणि तो आहे आपला BBNGचा घट्ट एकमेकांना बांधून ठेवणारा दोरा, नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म जो आपल्याला श्रीपाद सरांनी उपलब्ध करून दिला. तो खूपच छान वाटतंय. आणि जेव्हा असं बाळ मोठं होत असतं ना, जसं आता खूपदा स्त्री, आई या सगळ्या भूमिकांचा आज उल्लेख झाला राजश्रीच्या मुलाखतीत, तर तेव्हा असं छान वाटायला लागतं की वुमन विंगचं बाळ मोठं होतंय ना, तर फील प्राऊड, असा आतून आनंद होतोय. आणि राजश्री म्हटली पण की काही गोष्टी तुम्हाला छान बनवता. मला असं वाटतं हे जे समाधान आहे नेटवर्किंगच्या माध्यमातून खूप चांगल्या व्यक्तींना भेटण्याचं आणि नेटवर्किंगच्या माध्यमातून दुसऱ्यांचा बिझनेस
पुढे जातो आहे. ऑब्विसली कुठे ना कुठे आपलाही जात असतो, पण ते जे समाधान चेहऱ्यावर येतं, तर मला असं वाटतं आजचं जे कॉस्मेटिक हे एक सुंदर समाधानाचं जे क्रीम आपल्याला आज या मुलाखतीतनं मिळाले, ते नक्कीच आपल्याला खूप दूरवर घेऊन जाणार आहे. तर सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. ओव्हर टू यू राजेश्वरी. थँक्यू. आपण मिसेस राजश्री पाटसकर यांना आज भेटलो, त्यांच्याशी खूप गप्पा मारल्या आणि मला व्यक्तिशः खूप आनंद होतोय की मला तुमच्या शेजारी बसून तुमच्याशी बोलता येते आणि एवढे पॉझिटिव्ह वाईब्स तुमच्याकडून घेता येतात. कारण की मी प्रोफेशनली वकील असल्यामुळे सतत भांडण करणे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे वाईब्स एक्सपिरियन्स करणे, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह किंबहुना नेगेटिव्हच वाईब्स जास्त एक्सपिरियन्स करणे, पण सातत्याने जी स्पिरिच्युअलिटीचा धागा तुम्ही धरून ठेवलेला आहे, मेडिटेशन आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वतःला एक्सप्रेस करणे, शिवाय जे विमेनचं क्वालिटीज आहेत जसं की कुकिंग आहे, एक्सप्रेस करणे आणि कुटुंबाची काळजी घेणे आणि त्याचबरोबरीने स्वतःची काळजी घेणे, तर खूपच उत्तम उदाहरण तुम्ही आहात. एक बॅलन्स लाईफ आणि एक फुलफिल लाईफ कसं जगायचं या गोष्टीचं मला असं वाटतं की तुम्ही खूप छान एक उदाहरण आहात. आणि तुमच्याकडे बघून मला अगदी लहानपणी एका पुस्तकात वाचलेलं वाक्य आठवतंय, यू आर व्हॉट युअर हॅबिट्स आर, यू आर व्हॉट युअर हॅबिट्स आर, अँड इव्हेंच्युअली व्हॉट यू डू इज नॉट अन ऍक्ट ऑफ एक्सलन्स बट इट इज अन हॅबिट. आपण जे रोजचा रोज वावरतो आणि आपण जे स्वतःला सवयी लावून घेतो तेच आपण बनतो, आणि आपण एकदा बनल्यानंतर ती एक सिंगल ऍक्ट ऑफ एक्सलन्स नसते, ती एक हॅबिट होऊन जाते. सो एक उत्तम हॅबिट स्वतःला लावून घेणं आणि ते लावल्यामुळे एक उत्तम उद्योजिका तयार होणं, ही जी प्रक्रिया आहे हे मी तुमच्या बरोबर आज बसून शिकले आहे. खूपच सुंदर अनुभव आहे हा, आणि हा अनुभव आपल्याला फेसबुक वरती कायम घेता येणार आहे. कधीही पुन्हा पुन्हा आपण हा इंटरव्ह्यू व्हिजिट करून पुन्हा पुन्हा ह्याच्यातून नवीन नवीन धागे स्वतःसाठी ओढून धरणार आहोत. आणि यासाठी खरंच BBNGच्या विमेन्स विंगचे आभार सगळेच, माझ्या सकट सगळेच आज आपण मनातून मानत असणार आहे. कारण हा जो प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे, या प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याला फक्त नवीन लीड्स मिळत नाहीयेत किंवा नवीन बिझनेस विमेन कळत नाहीयेत, तर आपल्याला या माध्यमातून एक फुलफिल लाईफ जगण्यासाठीचा फॉर्म्युला मिळतोय. खूप सुंदर अनुभव हा आपल्याला आजच नाही तर कायमस्वरूपी फेसबुकच्या पेजवर मिळणार आहे. यासाठी मी मधुरा मॅडमचे पण आभार मानते. एक छान उत्तम टेक्निकल सपोर्ट मिळतो. श्रीपाद कुलकर्णींचे सुद्धा खरंच मनापासून धन्यवाद कायम म्हणावेसे वाटते, कारण हा अप्रतिम असा प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे. मी आता प्रेमलता मिश्रा यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शनाचा मुख्य आणि इम्पॉर्टंट पार्ट आता कंप्लीट करावा. प्रेमलता मॅम. Good evening all. As all good things come to an end in life, so is this event too. On behalf of BBNG, I take this opportunity to thank all the people, those who have made this event successful. Our visionary Shripad Kulkarni sir, the founder president of BBNG, has been always felt with gratitude towards this, and I give my thanks, heartfelt thanks to this man who gave us this platform to exist. To Madhura Kumbhekar ma'am, who is BBNG director, with her whole heart she supports BBNG to excel to new heights. Sally Mutalik ma'am, proud of you with all your achievements in life, with all your time you devote to this and make small women entrepreneurs like us to excel in each aspect of our business. Thank Shweta Inamdar ma'am, who in all her way of journey gave us time for this event and made us feel that yes, we have a godly figure with us who is there always to bless and guide us in all the phases of life. A warm thankful to all, a big thank you rather to BBNG Udyog Mrs. Rajeshri Pataskar, who has always been the woman of integrity and a balanced woman. With your interview, I came to know that you are a balanced woman
with your spiritual, with your entrepreneurship, with your life and everywhere. And we all are juggling in our life to get that balance. And once that balance is achieved, anyone can be successful. Thank you for your valuable inputs which you gave us to manage life with full balance. I would like to Madhura ma'am for her technical support. Would not have been successful without your proper video shoot and the live which we all are viewing. I extend my thanks and sense of appreciation to Rajeshwari Balajiwal ma'am. Proud of you, ma'am. I haven't heard you in court, but I know how you would be doing it fantastically and making people silent with your words. Further, I give my grateful thanks to Madhura ma'am for all the tasks, to Neeta ma'am for giving us this opportunity. I thank Priya Sobalkar for her oath and Sangeeta Kulkarni who will be proposing the prasadam. Thank you once again, one and all, to make this event successful. Thank you. आपण आजच्या या सत्राचं समापन पसायदाननी करणार आहोत. मी संयोगिता कुलकर्णी यांना विनंती करते आपण पसायदान घ्यावं. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता. चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतु. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नीतीही लोकी, भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये, विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवावेजी. तेथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. धन्यवाद. संयोगिता मॅम, तुमचे आभार की तुम्ही पसायदान या मीटिंगच्या शेवटी घेतले. आणि last but not the least, I thank Premlata Mishra as well for taking important responsibility of putting across the vote of thanks for each and every mentor of this program, along with the speaker of today's program. आपला उद्योग नंदिनी हा इंटरव्ह्यूचा आजचा जो एक अतिशय इन्स्पायरिंग प्रोग्राम आहे, हा ऑनलाईन
संपला असं जाहीर करायची मला इच्छा नाहीये, पण तरी पण मी हा कार्यक्रम आज इथे संपला असं जाहीर करते. थँक्यू राजश्री मॅम. माझे खूप आभार आहेत सगळ्यांना, मधुरा मॅडम, अमरार मॅडम, तुम्ही, राजेश्वरी मॅडम आणि BBNG चे सगळ्या वुमन विंग आणि बाकी पण सगळ्यांनी मनापासून आभार.